rattraper tous les épisodes, donc Why Nobody Remember My Word, épisode 7. Ils arrivaient en face à face avec le héros des Célestianes, prêt à en découdre. Donc trop hâte de voir ce combat. Let's go. Est-ce qu'il va se cramer les ailes, vu qu'au-dessus il y a le soleil, Temo? 薄汚い匂い。やはりあなたでしたか、レーレーン。今何と言った？先天使ビシャス。間もなくエルフ大長老の処刑を始めます。これは見せしめ。エルフも妖精もドワーフも天使に隷属すべき存在だと理解なさい。 C'est ça, ils veulent trop, ils remontent vers optimiser le cerveau. T'as tout à fait raison. 天使宮殿に人間を連れてくるなんて。ジャンヌ様、ここは我らに任せてどうぞお先へ。人間が天使に抗うなど、ああ、よく言われる。避けて。Si j'avais pas compris qu'il y avait un problème avec cette meuf de base, elle vient littéralement d'amortir un marteau. Hein. Non, mais parce que ça a l'air d'être encore secret qu'elle a des pouvoirs, tout ça. Je tiens à dire, hein. Le marteau il est aussi gros que sa taille. 一番危険なバネッサとの戦闘をあなたに任せてごめんなさい。ずっと言いたくて。ジョンヌ、私も今度は一緒に戦うから。大長老、天は怒りに満ちている。翼なき者、地を這う者、天を見上げる者、なぜ従わぬ。 En tout cas, il est classe. En tout cas, pour nous, avoir la suite. は天から生まれ、地へと施される。これが説。ただ一つ。天使のみがその頂にある。Allez. Dernier épisode de S1, on a bien profité. Alors. Oh, c'est trop de dragon. その剣は幻獣族のドレークの牙ですね。衝撃を与えることで激しく発火させている。Ok. この手の仕掛けには詳しいようだな。宝具の製造に長けた蛮神族ならば当然のこと。その同じ蛮神族に隷属を強いるとは、お前の主はかなり高慢なようだな。不遜ですよ。人間ごときが推し量れることではありません。
じい。ん我が加護をこうも貫くか。あouais. 以外の何者でもないな。嘘つき。私の攻撃あんまり効いてないでしょ。その余裕が嫌い。天使はみんなそうよ。上から目線なの。Ah ouais. だからエルフも妖精もドワーフも下に見てるんでしょ。得体の知れぬ侵入者よ。主の正体は一体何だ。私も知らない。知りたくもないもん。知らなくたってカイがいてくれるならそれでいい。Là où il faut. これよりエルフ大長老の処刑を執り行う。アルフレイヤー、貴様に万神族を率いる資格はない。わしが引導を渡してくれる。C'est atomisé. 聖なる星よ、 Oh. 地に来たれ。避けろ。頼む、してくれ。このOh. 貴様、本当に人間か。それとも人間のふりをしたエルフであったか。いや、れっきとした人間だ。理解しかねるな。人間がエルフをかばうとは。疑問でも何でもない。レーレーンに何かあれば俺たちはエルフに恨まれる。彼女を助けるのは理にかなっている。釣り合うまい。己の命とその矮小なるエルフの命、寸分たがえば貴様もエルフもろとも塵と化していた。その剣、ただの武具ではあるまい。悪魔の英雄バネッサの砲術に耐えた剣だ。お前に挑むのだって不可能じゃない。バネッサ。Qu'est-ce qui lui fait rire? そうか、あの汚らわしき魔性ね。人間に敗れるとはなんと愚かな。どうかな。何？貴様、そこまで思い上がるか。そうじゃない。お前は本当にバネッサを愚かだなんて言える立場なのかってことだ。なんだと？少なくともあいつは部下を処罰しようなんて真似はしてなかった。それは私が決めること。私は天の頂き。Ah ouais, la arrogance même, hein. 輝かしき明星である。私の意に背く者を部下と呼ぶつもりは毛頭ない。それは強量というものだ。くらえ、月の歩み。 Oh oui. Oh oui. Oh, il a du son エルフ marrant. の弓か。人間、その身でエルフの宝具を使う意味を理解しているのか。軽いものだ。私の命を絞り出すことなど。命を？ジャンヌ、それは。話は後だ。今はこの天使を打ちのめすのが先決だろう。 Est-ce que c'est sa vie actuelle ou sa vitalité tout court? マニフィカと Sinon, s'il lui faut un peu de repos, ça va. 天の信頼。Ça a suffi, ça a suffi. エルフの霊装か。いかに英雄の一撃といえど、法力によるものならば耐えられる。許せぬな。人間が万神族の武具、装束を扱うなど。マニフィカと見よ、裁きの光の栄光を。父姫守護神、大姫王 Oh, la bonne protection. そう
何度も人間に恩義を売られるのはごめんじゃ。ともかく4対1に持ち込みたいな。まずは隊長老か。人間にしては頭が回るな。 C'est clair, hein. Ouais, c'est ça, c'est, bah, tu sais, c'est comme les RPG classiques, hein. Tu tues les boss, les adds disparaissent, et après, surtout, tour par tour. 人間を舐めすぎだ天使。待っておれ隊長老、今だ。 C'est vrai que la vitesse du combat... そんなエルフの至宝の一つじゃぞ。英雄に次ぐ力を持つ隊長老を封じる棺、結界をたやすく貫く矛、 Elle va bait. 雷を呼ぶ鐘、赤き刃を生み出すタクト。 Qu'est-ce que c'est? Dis-nous. これほどの宝具を一時に使いこなすとは一体どうなっておる。 Oh. いかに英雄といえども法力が枯渇するはず。何なのじゃその力。よもやその力が主を表変させた原因か。表変？違うな。これは歓喜だ。貴様たちに代わる新たな配下を得た喜び。なんじゃあいつは。紹介しよう。従順なる我が配下、ラスタライザー。 Donc, les autres peuvent l'avoir. Vous pouvez être sûr parce que elle avait pas réagi la première fois quand elle était dans son dos. それで全力か。あんたこそ手加減しているぞ。何のことだ。 Ouh. Du coup, s'il se retient à tout moment, en fait, il fait semblant d'être... 私の翼。 il fait semblant d'être un méchant. Ah quoi? Mais c'est si beau. アスラン、スタキ、翼だ。 Grenada! Attention les jeunes, attention! お前ら Oh! 法力の源、かつ急所。なぜそれを。別の世界から来たとかいう男に聞いた。 Alors il a donné les bons tips. 世界。 Let's go! Putain, c'est vraiment pris un coup dans le dos. 先に進むがいい。あんた。急げ。主の力があれば、大長老を逃がすことが叶うかもしれん。 C'était sûr, c'était un bon. あんた、わざと負けたの。さあな。だが、 Il s'est pris une mandale le frère. 様は変わってしまわれて。故に、私とビシャスは耐え忍び、機を待っていたのだ。さあ、行け。言って、詫びておいていただけますか。詫び？誰に何を？古い友人、大長老とレーレンに、ビシャスが詫びていたと。知ったことか。天使のくせに飛ぶこともなく切り結ぶなど、なめられたものだ。ファーリン様。大丈夫なんですか。本気ではなかったものにとどめを刺す趣味はない。共に詫びたければ、私たちを上に連れて行くのだな。Ça va être un moine V10 à la fin. やれ。Oh! L'attaque de fou. Ah! Tu t'envoles, tu t'envoles, tu t'envoles. J'envole. Ok, non. 助かったよ、リーネ。
ありがとう。この戦いが終わったらカイとモドも詳しく話を聞かせてもらうぞ。Ouais, elle fait passer les priorités, elle fait passer les priorités, ça va. カイ、あなんだそのひどい混ざり者は。カイ、あいつの前にいるのはあ、ラスタライザだ。 Las Terras アルフレイヤ、お前が世界輪廻の元凶なのか？世界輪廻何のことだ？知らないだと。どういうことだ、バネッサは。なら、シド、預言者シドを知っているか？シド。シド。 Oh oui. Lui aussi. シド。預かった。私は預かった。あの人間から。 Mais je suis sûr que c'est. 様。蛮神族の英雄に想定外の揺らぎを観測。タブーワードシドによる影響あり。ゼロコードを執行。 Je suis sûr コードを世界から que c'est cette créature qui est à l'origine. Sid a reset le monde en disant à tous les héros de faire une mission. Sauf que elle a supprimé Sid de la mémoire. Bon, tu vas moi quand tu fais atomiser là? Faut... Allez, action-réaction les gars là quand même. J'étais peur que t'es prévu pour ça la mort. Je m'attendais pas à si faire comme ça. 何が起きたんだ。わしは何を見せられておるのか。同じだ、あの時と。 Merci hein. Ouais, ça va se terminer comme ça là. Vous me laissez avec mon seum. これで決着がついたというのか。しかし。 Qu'est-ce qui se passe? Oh l'ange déchu. アルフレイヤ。 Non, t'avances pas. 奴の翼。私はアルフレイヤ。そう La voix mécanique. アバター。 Oh 何なのじゃ。それは。その姿は。これより蛮神族の英雄として記録を再開する。 Le mystère s'épaissit. また上書き。 Bah ouais, il parle clairement comme un logiciel. あの時は世界が上書きされた。今度は英雄が上書きされたってことなのか。ただ私のみ尊し、天にあるのは私のみ。故に私以外の全てを焼き払う。アルフレイヤ。 De toute façon, il est déjà mort. Pour moi, là, c'est juste une machine comme l'autre. Ouais, elle tangue bien quand même avec ses magies. Je pensais pas autant. Mais là, ouais. Que dire? Bon, de toute manière, il va falloir l'éliminer.
Mais s'il peut développer 100% de sa puissance, c'est un gros problème. 宝具を通さず砲術を使ったというのか。これが天の御業。輝ける明星たる私の力。違う。目を覚ませアルフレイヤ。それはお主の錯覚じゃ。見よ、翼が泣いておる。その力は強化ではない、ただの命の前借りじゃ。 Oh, le courbu. 宝具こそ万神族の誇り。それを忘れ宝具なしで砲術を使えたと歓喜する。それこそ万神族の恥ではないか。黙れ。全守護姫直列六姫。いかに強力であろうと単一の砲術ではわしの七姫守護陣は破れぬ。マニフィカト。おう。王権神事。Oh, oh. バカな七姫守護陣がこうもたやすく。 Elle a le son mauve. Pas drôle. アルフレイヤ Allez, tiens, viens, le PE. ー。レーレーンのお前への数形は本物だ。心のどこかでお前の帰還を信じていたんだ。少子脆弱種の無双に付き合う気などない。少子だと無双だと。レーレーンが数形していたお前ならそんな言葉吐かなかった。矮小なる人間ごときに何がわかるというのか。わかるさ。今のお前はレーレーンの象形でもなければ万神族の首長ですらない。英雄の力を再現するだけのまがいものだ。 Ok, ok. 話。 Après, s'il limite, c'est-à-dire que potentiellement il peut être plus faible. Et là, à tout moment, le petit 1v1 ou 2v1 peut se faire plus facilement. はい。 Et là, depuis le début, c'est elle qui a réécrit le monde. Et on ne sait pas, et ça, c'est une dinguerie. Après, non, ça a été. Ils ont essayé de l'effacer, donc ça peut pas être elle. Non, par contre, moi je me dis vraiment la théorie que il y a eu un problème. Il y a eu cette machine chelou qui a essayé de détruire le monde. Du coup, Sid a réinitialisé le monde, mais il a dit aux héros qu'ils avaient une mission, comme ça. Sauf que pour ça, pour faire cette réinitialisation, il a dû se sacrifier, d'où son absence dans le monde. Et là, au moment où normalement les héros auraient dû faire leur taf, qu'il n'y ait pas de grande guerre, tout ça, la machine, elle a disparu de tout souvenir. Et tant qu'ils n'entendaient pas Sid, le prophète, tout ça, la mémoire est full le camoufler. Et du coup, je pense que c'est ça. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il y a une entité supérieure à cette machine qui contrôle le truc? Grande question. En tout cas, voilà. Très bon anime. Juste hâte de voir la suite. Moi, je m'attends à un univers artificiel avec l'IA qui gère le truc, qui est putain comme. Ouais, du style, depuis le début, ils sont dans la matrice. Ça se peut en vrai, hein. Avec ce truc de réinitialisation, code 0, tout ça à chaque fois. Ça peut tellement. Ça peut tellement. Ouais, clairement. Bah ouais, c'est ça. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. On a des indices. Il y a des indices, clairement. C'est comme le premier épisode, quand il y a le tourbillon qui aspire Jean, là, on a revu Flashback. Il y a des bugs dans la vision du héros. Vraiment des bugs visuels, tu vois. Comme quand t'as des artefacts sur un écran. Donc ça peut tout à fait être ça, une matrice qui bug. Et depuis le début, c'est un jeu vidéo et t'as un mec qui incarne le. T'as un mec qui joue juste au full gameplay. Mais ouais, c'est ça. Ça full bug.
Non, mais ça pose plein de... Ça me pose tellement de questions. Ah, je veux des réponses. Parce que plus on avance, plus c'est chelou. Mais pourquoi du coup elle aurait dit, Vanessa, qu'il y avait un des héros qui avait fait la Renaissance? Mais après, si ça se tient avec ma théorie dans la logique, si c'est le héros Cid qui a fait la Renaissance, c'est forcément des héros qui a fait la Renaissance. Mais c'est juste que il y avait un autre but que la renaissance pure du monde. Il y avait un truc dissimulé en mode on le fait, mais c'est pour autre chose, quoi. Ah ouais, ouais, c'est ça. Parce que pour moi, là, je sais pas si on verra tous les héros dans la saison. On est déjà à l'épisode 7. S'il le fait tous, ça risque d'être un peu vite. Oh, t'imagines ça, toi? Que du coup, la vie qu'il avait, c'était déjà la renaissance du monde. Et Lial était en mode oh, dingue, hein? C'est comme ça, si ça se lit dans l'autre sens. Ah, ça peut être très stylé si c'est ça. Ouais, et du coup, là, c'était dans l'autre sens, mais du coup, hop, on est revenu à la case départ, entre guillemets, et là, il essaye de revenir dans l'autre. Ouah, ça peut être bien si c'est vraiment cette boucle finie. Ah, ça peut être très bien, hein. J'aime bien la théorie là. Ouais, j'aime bien, hein. Parce que de base, ouais, il y était, il s'est full épuisé à la tâche à réussir à apporter la paix. Et du coup, il voulait une vie pépère. Il a fait la renaissance du monde pour aller justement vivre pépère avec Jean. Tout à fait. Mais ça pose toujours quand même question sur la vraie identité slash origine de la meuf qui est l'hybride actuellement. Je sais pas comment elle s'appelle. Parce que du coup, pourquoi elle existe, entre guillemets, tu vois. Parce que théoriquement, dans l'histoire, dans l'autre monde, c'est elle qui a apporté l'épée, entre guillemets. C'est elle la déesse qui a apporté l'épée acide. Mais est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est encore un autre personnage? C'est une dinguerie. Oui, Rin, c'est ça, merci.